لسه عبد الجليل. صافي غنبداو. يلا على بركة الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله. Chers auditeurs, chères auditrices, inspecteur Khalid et Hafid, chers professeurs, bonsoir. Ravi de vous rencontrer une nouvelle fois dans le cadre de la correction des examens professionnels 2019. Nous avons commencé dans ce cadre par la correction de l'examen des maths, suivi de l'arabe, puis de l'éveil scientifique. La dernière rencontre du jeudi dernier était réservée à l'examen de la pratique professionnelle encadré par Monsieur Moukrim. Ce soir, nous sommes au rendez-vous avec Madame Sana Kotar pour une suggestion de la correction de l'examen du français. Madame Sana, j'espère que vous vous portez bien ainsi que tous les participants. Sans tarder, à vous la parole, Madame Sana. Jalil, une minute, si vous le permettez, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, Monsieur Khalid. Avant même pas de commencer, l'enregistrement est arrêté. Donc, s'il vous plaît, celui qui essaie de jouer le cache-cache avec nous a le respect et l'honneur de quitter la réunion et nous laisser travailler tranquillement, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas c'est quoi ça, arrêter l'enregistrement, démarrer l'enregistrement, je ne sais pas c'est quoi. Je viens de lancer l'enregistrement et je viens de le dire directement à ne pas toucher l'enregistrement. Donc, c'est interdit carrément. Donc, à quoi sert d'avoir une discussion sans enregistrement? Je ne sais pas qui a pris ça. Et déjà, dans la séance de M. Hafid, il l'a fait 7 fois et on s'est calmé. Maintenant, avant même pas de commencer, 5 minutes, l'enregistrement s'arrête. C'est de n'importe quoi. اسمحوا لي داك السيد اللي كيدير هكا يكون عنده شويه ديال الاحترام لراسو وغادر راه غادي غنجبدوه مع المده، ما عندنا حتى مشكل، ما حشومه. لان هاد لو طرافاي راه كاين الناس ما عندهمش ديلز، ما عندهم فين لاكسي، كنلوحوه في يوتيوب، راه ما كنربحوا فيه لا مليار لا جوج، شحال ربحوا في هاد الشيء كاع تماره حشومه. لونسي لونغيسترومون، تحبس هاد لونغيسترومون لونسي، حنا مسالين شويه ديال الاحترام صافي. راه بالا غسايلو الزوبه صراحه الله. جو ميكسكيوز، ما عنديش لك انا باش نبقى قبل هاد كليك 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 صافي. لا فان ديال الصبر هو هذا. السيد اللي كيلعب غيحيد ولا غنجبدو ولا جبدو يدبر راسو، راه ما عندي حتى مشكل. اسمح لي السي عبد الجليل استاذ. مرحبا مرحبا. صحيح صحيح. شي واحد هنا كيتبرهج بهذا لو تيرن، كيلعب كيتفلى، اللي باغي يتفلى يمشي للاتساع. راه هذه خدمه اوفيسيال ولونغيسترومون راه كيدار في المنصه ديال الوزاره، وراه غنتبعوا حتى نجبدوا من المنصه ديال الوزاره شكون اللي كيدير هكاك، والله تنتبعوا. وديك الساعات يقلب فين يمشي، ديك الساعات غيولي يزاوك. راه هادشي راه كيتسجل فسميتو، الا كاع ما سجلنا حنا مسجل في المنصه ديال الوزاره، وبالتالي حنا الا بغينا نديرو متابعه قضائيه ولا متابعه قانونيه ولا تقنيه راه نجبدوه. دونك اكوا سي هاد الشيء حشومه، والله الا حشومه كاع. وصلنا واحد المستوى حتى نيغوزيتومون كيحبسوهم، ما كتحبسوهم على صحابكم، اش من ربح لنا كاع حنا في هذا الشيء. اسمح لي السي عبد الجليل، راه صافي نيت. مرحبا. نفس اللعب، كل خطره حبس هادشي بزاف. إذا رجاء الإخوان الله يجازيكم بخير. غير واحد النقطة، راه كاينين منصات أخرين، ناس أخرين، دي جروب أخرين اللي كيخدموا نيت حتى هما في تيمز، راه ما مخليينش لاكسي لحتى شي حاجة. راه تدخل كتصنت بحالك بحال يعني كتصنت والسلام، ما عندك لوفي لا ما والميكرو فقط هما اللي عندك. يعني الحمد لله هنا هذه المنصه دي راه مفتوحه للجميع. ممكن انك تكتب في هذوك لي كونفرساسيون، يعني ممكن كتدخل لي بارامتر، يعني ما حابسينهمش صراحه، ولكن هذه هي الضريبه تاعت الحريه صراحه. الاخوان الله يجازيكم بخير. طلب اخر من وراء الطلب ديال السي خالد، نحاولوا ان هاد اللقاءات هادو نحافظوا عليهم بداك الريتم باش كان غادي في الاول، نحاولوا نحافظوا عليهم الى الان. وشكرا جزيلا استاذه سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باقي غتعتذر ليها السي عبد الجليل؟ نعم قلت لك باقي غتعتذر ليها السي عبد الجليل؟ ايوا كي داير السي عبد الجليل؟ بخير الله يحفظك انت السي حفيظ. هاني صحيح لاباس؟ الله يطول عمرك.
اذا واخا دخلت شي شويه معطل، اذا تنظن الصوت ديال السي خالد. نحن هنا في عمل، يعني عمل تربوي، الهدف منه يعني الغاية منه ليست غاية شخصية بالنسبة لنا، ولكن غاية من أجل غاية اللي هي مهمة بالنسبة للأساتذة، هي تجويد الأعمال، هي الاستعداد الجيد من أجل النجاح إن شاء الله والتوفيق في المباراة ديال الامتحان المهني. يعني الأمر أنه آخر لقاء يعني لقاو فيه سبعة ديال لي زونغوجيسترومون، يعني كل 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 يعني جزء تلقاه في بلاصه، وشكون اللي سجل شكون اللي ما سجلش. رجاء يعني انه هذا العمل فهو عمل يعني خالص لوجه الله من اجل الاساتذه، انه يبقى من اجل الاساتذه. احنا لا نتغير من وراء هذا العمل يعني مصلحه شخصيه، او نحن يعني نسعى إلى تجويد الممارسة الصفية ديال الأساتذة، ولتجويد يعني الإجابات ديال الأساتذة أثناء الاشتغال على الامتحانات المهنية. الدليل أننا نقوم بإشراك يعني الأساتذة في العمل، كما أشار إلى ذلك السي عبد الجليل. يعني كان بالإمكان أننا نقطعوا، يعني يكون اولا الانتقاء بالنسبه للدخول، يكونوا لي فخي ديال انه يدخلوا الناس للمنصه كما انه دايرين الناس اخرين، يعني انه تتخلص دي فخي باش انه تدخل. حنا ما بغيناش اننا نديروا بحال هكذا. حنا اتفقنا يعني مجموعه ديال الاشخاص على اساس انه هذا العمل غادي يكون بهذه الطريقه، غادي يكون من اجل يعني ترك بصمه لدى الاساتذه، من اجل اننا يعني نحيدوا دوك الحواجز، ويكون اننا اسره واحده، يعني نشتغل يعني اننا نشتغل يعني في جو اللي هو اخوي. الحمد لله كنا علاقات، نتوما ايضا كونتوا علاقات، يعني اننا تعرفنا على بعضياتنا، وهذا نخليو هذا الجو هذا ويكون عمل لانه غيستافدوا منه اناس اخرين. راه ماشي عمل ديال هذه السنه فقط، ولكن لسنوات. يعني مادام انه الناس تيدوزوا امتحانات مهنيه وما تغيرش يعني المنهاج الدراسي ولا البرنامج الدراسي ديالنا، راه غادي يبقى عندنا نفس العمل يعني ساري المفعول بالنسبه للاساتذه وحدين اخرين. والله شاهد باننا راه لا نبتغي من وراء هذا شي مصلحه شخصيه، راه غير فكره كانت عندنا انا والسي خالد ومجموعه ديال الاخوان، حاولنا اننا نعطيوكم ارضيه، يكون عندك واحد المنبر اللي تعبر فيه حتى نتايا، وانه تقترح اجابات ديالك وتقترح حتى نتايا يعني عمل ديالك. هذا هو الهدف من هذه المنصه هذه، يعني انه يكون واحد اللي تيسجل ويبقى لنا واحد التسجيل باش انه يبقى غير للناس. اما حنا راه ما عندي ما ندير انا بداك الشيء، راه ما عندنا ما نديرو بالتسجيل ولا بهذا، راه غير من اجل يعني الناس اللي غادي يجوا من بعد، اللي غادي يدوزوا من بعد. ومعذرة السي عبد الجليل، et je vous souhaite bonne chance et je souhaite bonne chance à madame Sana Kotar, ou merci infiniment. Merci monsieur Hafed, merci monsieur Khalid. À vous la parole madame Sana. Madame Sana. وي مسيو عبد الجليل، اون مينيت غير باش ندير لو بارطاج انا معكم. اوكي باقي واخ. البارطاج مشى وقيل. لا مشى. صافي سي بون مدام. داكور. دونك استوقفنا حديث أستاذ خالد بحقيقة شيء يحز المعذرني خاطري ما علينا. Donc je commence. Donc l'exposé ou bien la présentation d'aujourd'hui se porte sur la correction de l'examen professionnel du français qui date de 2019, c'est-à-dire l'année dernière.
Donc, mon plan, c'est comme suit. Donc, je vais faire tout d'abord une lecture des examens professionnels de 2012 à 2018 pour vous donner une idée générale sur, d'abord sur les activités choisies, sur les niveaux. Et puis, nous allons faire ensemble une correction collective de l'examen professionnel. Et bien sûr, je vais proposer la correction selon le corrigé. Donc, avant de commencer, je vais lire l'examen professionnel 2019 pour donner aux enseignants un petit temps pour une réflexion. Voilà, et puis on va revenir pour faire la correction. Donc, je vais le lire parce il n'est pas, il est un peu, voilà. Donc, dans les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement-apprentissage du français dans les 4 premières années du cycle primaire, il est noté que l'apprentissage de la lecture en deuxième année de l'enseignement primaire s'appuie fondamentalement sur les principes de la méthode syllabique. Il doit permettre ainsi à l'apprenant et l'apprenant d'acquérir progressivement les habiletés de base en lecture pour devenir une lectrice ou bien un lecteur autonome. En deuxième année de l'enseignement primaire, le thème de la troisième unité didactique s'intitule La nourriture et la santé. Donc, dans cette unité, l'étude de D, U, T et P, donc ces lettres, est programmée en lecture. Donc, les questions proposées. Première question, élaborer une fiche pédagogique de lecture se rapportant à l'étude du phonème U et du graphème U qui lui correspond, et ce, selon les consignes suivantes. Première consigne, définir 2 objectifs d'apprentissage sur un point, mentionner la durée et le nombre de séances sur un point, et la troisième question, citer les étapes méthodologiques à suivre et proposer pour chacune d'elles 2 activités d'enseignement-apprentissage appropriées. C'est-à-dire pour chaque étape, on va proposer 2 activités appropriées à la méthode syllabique tout en précisant le rôle du professeur et les tâches de l'apprenante et l'apprenant. Donc cette question est sur 6 points. Deuxième question, lors de l'évaluation de cette activité de lecture, vous constatez que des apprenants n'arrivent pas à associer le graphème U au phonème qui lui correspond. Donc, proposez 2 activités pour remédier à cette difficulté. Donc, cette question est sur 2 points. Troisième et dernière question, au cours de la réalisation des activités orales, vous remarquez que des apprenants ou bien des apprenantes ne parviennent pas à articuler correctement le phonème U. Et bien sûr, ça, c'est une difficulté récente qu'on la trouve généralement dans nos classes et à bien prononcer les mots qui le contiennent. Donc ici, il nous demande de montrer comment on va procéder pour traiter phonétiquement ces difficultés. Donc cette question est sur 2 points. Donc, voilà l'examen 2019. Donc, je vais laisser un petit moment à vous pour préparer vos réponses et je vais passer pour faire voilà, une lecture des examens professionnels de 2018 de 2012 à 2018. Donc, en 2012, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé à la place de montrer les examens parce qu'ils sont mal, vous n'allez pas les lire facilement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de retenir ce qui est important. Ce qui est important, c'est les questions et les activités, les niveaux. Donc, j'ai essayé de déduire ce qui est essentiel. Donc, pour vous donner une idée générale pardon, et j'espère à la fin que je vais atteindre mon objectif. Donc, en 2012, l'activité proposée, c'était la lecture. Pour des élèves, le niveau était mentionné, c'est la 6e année. Donc, ici, il y avait un texte de lecture à type narratif. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Ici, vous remarquez bien, élaborer une fiche pédagogique. Donc, toujours cette question se répète dans tous les examens. Donc, l'élaboration d'une fiche, et c'est toujours sur 6 points. Définir les objectifs. Parfois, il vous demande 2 ou bien un objectif, cela dépend. Moi, j'ai parlé d'une façon générale.
indiquer le matériel utilisé parce qu'il s'agit d'une, bien sûr, séance de lecture. Nous aurons besoin d'un matériel, les prérequis à mobiliser, les étapes méthodologiques et bien sûr proposer une activité de prolongement. Donc ici, une activité de prolongement parce qu'il s'agit ici d'un texte de lecture. Et effectivement, donc pour les activités de prolongement, généralement, c'est un débat sur le thème ou bien sur la morale du texte ou bien demander aux apprenants de lire une histoire. Donc, voilà. Cette question aussi était sur 6 points. Et puis, il vous demande une deuxième question, proposer aux apprenants de produire un texte à visée narrative, préciser la consigne d'écriture et mentionner les critères d'évaluation. Donc ça, c'est une partie de questions. Et par la suite, il nous demande, vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés à produire un texte cohérent. Donc, indiquez 4 types d'activités pour remédier à ces difficultés. Donc ici, j'ai aussi une autre proposition, et bien sûr, si le temps ne reste. Ici, pour les difficultés, pourquoi pas les discuter si l'un de vous, ou bien parmi vous, a des propositions à nous dire ici. Donc ici, bien sûr, c'est une difficulté aussi qu'on trouve généralement dans l'écriture de nos élèves. Donc, ils éprouvent toujours des difficultés à produire un texte cohérent. Bien. Au 2013. Bon, en 2013, c'était la communication et actes de langage pour la 5e année d'enseignement primaire. Donc ici, donc ici, ils ont cité l'objectif ou bien l'acte de langage qui était, si je me rappelle, donner un avis, accord et désaccord. Ils vous demandent de proposer le support approprié à l'objectif de communication, élaborer une fiche pédagogique en citant les étapes et les étapes avec leur objectif, c'est-à-dire chaque étape ici, on va tracer dans le tableau les étapes et l'objectif de chaque étape. Les activités de l'enseignant et les tâches des élèves, donc vous allez remarquer qu'il s'agit presque des mêmes questions. Et puis la deuxième question, vous réalisez que certains de vos élèves éprouvent des difficultés à réaliser l'acte de communication, et ça, c'est une difficulté qu'on la trouve généralement toujours. Identifier ces difficultés et proposer pour chacune d'elles une activité de remédiation appropriée. Donc, chacun de vous va dire c'est quoi la difficulté, c'est-à-dire on va tracer un tableau de 2 colonnes, difficulté et remédiation. C'est-à-dire à nous de choisir la difficulté et à trouver la remédiation appropriée. Donc, je ne vais pas le répéter. Si vous voyez que vous pouvez proposer une réponse surtout pour les difficultés, parce que c'est toujours, vous allez remarquer qu'on pose ce genre de questions assez souvent. Donc, en 2014, on revient à la lecture. Le niveau n'est pas mentionné. Donc, élaborer, mais en lisant le texte, allez remarquer qu'il s'agit bien d'un texte destiné aux élèves de la 5e ou bien la 6e année. Bien, donc élaborer une fiche pédagogique, là où vous allez bien sûr préciser, bien mentionner le niveau scolaire, définir l'objectif, les étapes, c'est la même question avec les objectifs. Il s'agit d'un texte de lecture. Effectivement, nous allons formuler les questions et une activité de prolongement. Vous constatez que certains de vos élèves éprouvent des difficultés à construire le sens. Mentionnez les types d'activités que vous proposez pour travailler. D'abord, la reconnaissance des mots, c'est-à-dire quelles sont quelques activités pour que les élèves reconnaissent les mots, quelles sont ces activités. La compréhension du sens local, les pronominalisations et les anaphores, et enfin les inférences. Ici, si vous revenez à voir les examens professionnels ou bien l'examen de 2014, il s'agit d'un texte d'un conte. Elle est un peu difficile. Il contient des mots qui demandent une explication aux élèves. Donc, il va créer des difficultés chez les apprenants.
Et puis, en 2015, on revient à la communication et acte de langage pour la 6e année. C'est les mêmes questions, presque les mêmes questions qu'en 2013. Il vous demande d'élaborer une fiche pédagogique. Là, on va proposer encore une fois un support. Ici, si je me rappelle, le thème, c'était exprimer un jugement et puis indiquer les étapes, les activités de l'enseignant et puis les tâches des élèves. Lors de l'évaluation, vous constatez que certains élèves, c'est les mêmes, presque les mêmes, on peut dire que c'est le même examen de 2013. Donc, certains élèves éprouvent des difficultés à réaliser l'acte de langage ou bien l'acte de communication. Identifier ces difficultés et proposer pour chacune d'elles une activité de remédiation appropriée. En 2016 et 2017, c'était l'orthographe et la grammaire, c'est-à-dire 2 activités de langue pour la 6e année. J'ai essayé de les mentionner ensemble. Pourquoi? Parce que c'est presque les mêmes questions. Ils varient dans une question. Donc, pour l'orthographe, c'était le son U, c'est le même son qu'on va voir dans l'examen de 2012. Il vous propose un support et puis il vous demande d'élaborer une fiche pédagogique pour cette activité. Définir l'objectif d'apprentissage, formuler des questions. Pourquoi? Pour repérer les graphies. Et puis, on va faire les remarques. Et pourquoi? Pour déduire la règle avec les élèves. Et puis, il vous demande de proposer des exercices appropriés à l'objectif de l'apprentissage. Deuxième question, c'était pour la grammaire, la 6e année, c'était la négation. La même chose, un texte, là où il y a des phrases négatives, c'est les mêmes questions. Donc, lors de l'évaluation, vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés. Voilà, donc identifier 3 ou bien, cela dépend ici, je n'ai pas mentionné le nom parce que parfois il vous demande 2, parfois 3, parfois 4. Donc les difficultés, identifier, mais il précise le nombre. C'est pas, il ne pose pas les questions, les difficultés. Soit ils vous disent un objectif ou bien 2 objectifs ou bien 2 exercices. Donc le nombre est défini. Moi, j'ai utilisé des articles indéfinis mais dans l'examen professionnel, c'est mentionné, c'est-à-dire soit une difficulté, soit 2, soit 3. Et puis, identifier ces difficultés et proposer une activité de remédiation. Pour l'examen de l'orthographe, ils ont ajouté une autre question, c'est-à-dire au cours d'une activité orale, vous remarquez que certains élèves prononcent mal quelques mots. C'était soleil, ils disent soleil, et puis ciel, ils disent ciel. C'est-à-dire ici, l'élève n'arrive pas à bien prononcer phonétiquement le son ei et le son ieux, c'est-à-dire le son ieux. Et puis, dans la grammaire, ils vous disent, ici, on a proposé des activités de remédiation. Ils vous demandent montrer comment vous procédez pour gérer ces activités de remédiation. Et en 2018, c'était le projet de classe. Il vous demande de planifier un projet de classe en rapport avec le thème et la sous-compétence. Donc, le thème, c'était l'environnement et la sous-compétence. D'abord, formuler l'intitulé du projet, définir les objectifs, les ressources à mobiliser à l'oral et à l'écrit, le matériel choisi, le nombre de séances et la durée. Puis les étapes, les activités de l'enseignant, les tâches des élèves et enfin les critères de l'évaluation avec des indicateurs observables. Deuxième question, c'était vous constatez lors de la réalisation du projet que certains élèves éprouvent des difficultés à formuler oralement ou par écrit des énoncés à caractère descriptif. Proposer des activités de remédiation appropriées. Ici, si je me rappelle, donc j'ai une petite remarque ou bien une petite information. Ici, en 2018, je me rappelle que un inspecteur qui travaille ici chez à Ben Slimane, avant de proposer l'examen, il a proposé un examen d'essai. Et c'était le projet de classe. Et en cette année, ils ont proposé le projet de classe.
Et cette année aussi, aujourd'hui, il a proposé le même thème, un projet de classe avec des questions. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter sa page, c'est M. Slimani Abdelghani. Et voilà, Monsieur Abdjelil, je vous donne la parole pour commencer la correction de l'examen 2019 et par la suite, je vais proposer la correction qui était proposée dans le corrigé. Merci à vous et à vous la parole, Monsieur Abdjelil. Merci beaucoup, Madame Sana, pour votre présentation, pour ce survol concernant les examens à partir de 2012 jusqu'à 2018, à partir de laquelle on a essayé de construire une petite vision concernant les questions et ça veut dire que les questions qu'on pose dans les examens. Alhamdulillah, on est maintenant conscient des questions, des activités proposées dans les examens. Alors, comme Madame Sana l'avait dit, on va essayer de retrouver l'examen de 2019 et on va essayer de proposer les réponses. Après, Madame Sana va essayer de nous donner la correction proposée par le ministère. Alors, on va essayer de commencer par la première question. Élaborer une fiche pédagogique de lecture se rapportant à l'étude du phonème U et du graphème U qui lui correspond, et ce selon les consignes suivantes. Alors, on va essayer d'abord de définir deux objectifs d'apprentissage. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez, proposer des objectifs concernant cette activité. À vous la parole, chers participants. Oui, Najat El Khelfaoui. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, les deux objectifs sont, le premier objectif, reconnaître le phonème U et le graphème U qui lui correspond et lire des syllabes et des mots simples le contenant. Le deuxième objectif, segmenter les mots le comprenant et les lire correctement. Merci. Merci infiniment. Ce que j'aimerais bien dire à vous, madame, c'est que la dernière séance, ça veut dire, non, c'était la séance je sais pas, de l'arabe. On a mentionné que les objectifs doivent nécessairement contenir un seul verbe opérationnel. Si vous pouvez, madame, ça veut dire essayer de réserver seulement un seul verbe opérationnel. Ça, c'est une observation ça veut dire que je trouve nécessaire dans ce cas. Merci, madame. Je m'excuse, je n'ai pas bien compris votre remarque. Si vous pouvez répéter le premier objectif. D'accord. Donc, le premier, c'est reconnaître le phonème U et le graphème U qui lui correspond et lire des mots et lire des syllabes et des mots simples le contenant. Donc, oui, j'ai utilisé reconnaître et lire. Oui, ça veut dire, d'après ce que M. Hafid l'avait dit la dernière fois, ici, il s'agit de deux objectifs et non pas d'un seul. Ah bon, d'accord. Vous êtes d'accord avec moi, madame? Oui. Oui. Je crois que c'est la même chose avec le deuxième objectif. C'est la même chose, oui. Oui. On doit essayer de réserver seulement, de se contenter à un seul verbe opérationnel. Il y en a encore plusieurs. Madame Ilham. Ilham, la KKF. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, pour le premier objectif, reconnaître le phonème en étude. Pour le deuxième objectif, reconnaître le graphème U. On peut ajouter aussi un autre objectif
troisième objectif, lire des mots contenant le graphème en étude. Merci infiniment pour votre intervention. Madame Ntissar Mkawi. Bonsoir. Pour les deux objectifs, reconnaître le graphème U, segmenter les mots qui le comprend et les lire correctement. Merci. Merci infiniment. Madame Sarah Cliouel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, moi, je propose comme objectif, le premier, c'est identifier le phonème U dans des mots usuels. Le deuxième objectif, identifier le graphème U. Merci. Merci infiniment. S'il y a d'autres suggestions. Alors, on a comme suggestion lire correctement le phonème U. Monsieur Saïd Bey, s'il vous plaît, je crois que c'est une faute de frappe, mais pour mettre un phonème, il faut le mettre entre deux crochets, s'il vous plaît, et non pas entre deux parenthèses. Ce sont des choses auxquelles on ne fait pas attention, mais ils sont très intéressants. Pour un phonème, il faut le mettre entre deux crochets. Oui, comme Madame Kautar Kaza l'avait mis. Pour Madame Kautar Kaza, avait distingué la lettre U dans des mots. Deuxième objectif, lire des mots contenant le phonème U. Hanan Benis, les élèves doivent être capables de lire le phonème U. Merci infiniment. Monsieur Mohamed Moukrim. Salam alaikum, c'est Abdeljalil. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les deux objectifs sont reconnaître le phonème U, reconnaître le graphème U. Merci, monsieur Moukrim. Merci. Madame Soumia. Soumia Zarroq. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Alors, donc, je suis honorée de faire part de ce groupe. Merci infiniment pour ce beau partage. Donc, pour les objectifs, alors le premier objectif, c'est reconnaître le phonème U et le deuxième objectif, c'est le savoir lire correctement. Merci, Madame Sana. Merci à vous. Monsieur Saïd Bey, je l'avais déjà mentionné qu'il s'agit d'une faute de frappe. Ça veut dire, oui, il y a plusieurs personnes qui connaissent qu'un phonème, il faut le mettre entre deux crochets, mais c'est une observation consacrée aux personnes qui ne le sachent pas. Alors, merci infiniment. S'il n'y a pas d'autres suggestions, on va passer à Madame Sana Kota pour nous présenter la suggestion. Monsieur Abdeljalil? Oui, Madame Sana. Je propose qu'on corrige le va et le vient, le partage. Je ne sais pas comment. La réponse des participants et puis je vais lire les réponses à la fin. Ok, ça veut dire on va corriger le tout. Question par question, oui. Pour l'affiche, ils peuvent citer seulement les étapes s'ils veulent parce que c'est long. L'affiche est trop longue. Pour l'affiche, ils peuvent mentionner seulement les étapes s'ils veulent. D'accord? Ça veut dire on va mentionner les étapes, mais pour... Et dire comme ils veulent. Donc, on va voir leur suggestion. Merci à vous. Merci. Monsieur Mohamed Boutfah. Bonsoir, Monsieur Abdeljalil. Bonsoir. Pour les deux objectifs d'apprentissage, premièrement, identifier le phonème U et le deuxième, découvrir les différentes écritures de la lettre U. Merci infiniment pour votre intervention. Madame
Benjimois. Mhijiba. Madame Mhijiba avait posé une question. Est-ce qu'on ne commence pas l'objectif en français par être capable? La dernière séance, je crois que c'était la séance de, je sais pas, de l'éveil scientifique ou de l'arabe, où j'avais posé la même question à Monsieur Hafed. J'avais posé trois sortes d'objectifs proposés par les professeurs. Et j'ai demandé lequel entre ces objectifs ça veut dire est correct. Parmi ces propositions, j'ai posé celle-là, être capable de. L'apprenant doit être capable de lire, par exemple. Lire le phonème, M. Hafid a dit que tous les deux sont acceptables. Madame Meriem dit comme objectif identifier le phonème en étude dans une syllabe, un mot ou dans une suite de mots. Madame Kautar Kaza, relier les mots contenant le phonème U avec les images qui leur correspondent. Sharafdin, être capable d'identifier le graphème U, être capable de lire correctement le phonème U. Naïma, identifier le phonème U. Kautar Kaza, souligner le phonème U dans des mots donnés. Si ce sont les suggestions, ce sont vos suggestions, on va passer à la question suivante. Alors, pour la question suivante, on a mentionné la durée, identifier deux objectifs, et oui, mentionner la durée et le nombre de séances. Madame Sarah Klioul, oui. Donc, bonsoir. Donc, la durée, c'est 50 minutes réparties en 2 séances. La première séance, 30 minutes, et la deuxième séance, 20 minutes. Merci. Oui, Monsieur Mohamed. Mohamed Kameni. Oui, bien sûr, Donc, Monsieur Kameni. merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. D'abord, on vous remercie sur l'exposé. Pour la première question, est-ce qu'on peut ajouter un autre objectif relatif à la nature et la santé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire l'apprenant doit prendre soin de sa santé? Est-ce qu'on peut ajouter un adjectif? Alors, c'est à M. Khalid et M. Hafid de le décider, oui. Parce qu'en deuxième année de l'enseignement primaire, le thème de la troisième, la nourriture et la santé. Donc, oui. Est-ce qu'on peut ajouter un objectif relatif à le thème? Et merci. Ça veut dire pour tous ces objectifs cités par les professeurs, ce sont des objectifs purement liés à la lecture. Cet objectif-là, il est lié au thème. Oui. Voilà, c'est ça. Monsieur. Oui, c'est à M. Hafid et M. Khalid de le dire. C'est Jalil? Oui. Je crois que c'est non, parce que déjà la question est très précise. Il dit définir des objectifs d'apprentissage. Ce n'est pas, disons, comportemental ou bien quelque chose comme ça. Oui. Qu'on ne peut pas, à mon avis personnel. Merci, M. Khalid. Madame Kawintissar. Bonsoir. Alors, pour la durée, on a 2 séances. La première séance est consacrée pour 30 minutes. La deuxième, c'est 20 minutes. Et merci. Merci infiniment. الخلوفي نجاة. À vous la parole. Oui, merci. Pour cette question, il y a 2 séances par semaine. La première la séance est de 30 minutes et la deuxième séance est de 20 minutes. Mais veuillez m'excuser, je vais revenir à la première question.
Vous m'avez dit qu'on utilisera chaque verbe pour un objectif, mais pour ce cours, l'apprenant doit reconnaître le graphème étudié, segmenter les mots et les lire. Donc, si on est obligé de choisir deux seulement, donc est-ce que cela affectera les étapes et les activités qui seront annoncées dans la fiche? Ça veut dire si on se contente seulement à deux objectifs, à deux verbes opérationnels, est-ce que cela n'affectera pas les objectifs? Parce que les étapes du cours et les activités qu'on va proposer, ils comprennent la reconnaissance du phonème et du graphème, et puis la segmentation, puisqu'on utilise la méthode syllabique, la segmentation des mots, et puis la lecture des syllabes et des mots. Donc, c'est pour cela que j'ai pris tout ce temps. J'ai essayé de choisir deux entre les trois. Je n'ai pas pu. Alors, merci infiniment. Les étapes doivent contenir les trois objectifs. Merci. Alors, à vrai dire, ce n'est pas à moi de trancher, c'est à M. Hafid et M. Khalid. Pour moi, ce n'est qu'une observation que j'ai déjà mentionnée et déjà notée la dernière séance. Et j'aimerais bien ça veut dire l'annoncer maintenant pour faire attention de ceci. Alors, pour une autre fois, c'est à M. Khalid et M. Hafid de le dire. Monsieur Jalil, si vous le permettez. Oui. De moment la remarque du professeur Najat, c'est-à-dire les objectifs lancés doivent être signalés dans les étapes. Mais ici, on ne demande que deux objectifs. C'est-à-dire peut-être que la science peut avoir 3, 4, 5 objectifs, mais pour le moment, on nous a demandé juste deux objectifs, à mon avis, bien sûr. Merci, M. Khalid. C'est bien ce que je pensais. Ça veut dire dans une séance, on peut trouver plus que deux objectifs, mais là, on est censé mettre seulement deux objectifs. Alors, la réponse était claire. Merci infiniment, M. Khalid. Oui? Oui, M. Khalid. Dans la lecture, par exemple, le 5e et 6e année, on peut avoir deux objectifs, mais nous avons trois étapes avant la lecture, durant la lecture, après la lecture. Donc, ce n'est pas forcément le nombre des objectifs est égal au nombre des étapes. Pas forcément. Merci. Parce que, par exemple, en général, dans la lecture, soit première année, deuxième année, troisième année de français ou bien de la langue arabe, toujours nous avons ces deux objectifs-là en général, reconnaître et lire. C'est-à-dire tout ce que vous travaillez dans la classe, c'est pour réaliser cet objectif. Reconnaître la lettre et lire cette lettre. Donc, il ne faut pas forcément lier le nombre des objectifs au nombre des étapes. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, M. Khalid. Madame El-Khelfaoui, vous avez quelque chose d'autre à dire ou vous avez oublié la main levée? Non, je voulais répondre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le nombre d'objectifs est égal au nombre d'étapes. Non, j'ai dit que les objectifs doivent être réalisés pendant les étapes. Donc, mais les étapes du cours vont donner c'est-à-dire, on doit, à partir des étapes du cours, on doit réaliser les trois objectifs. Est-ce que maintenant, puisqu'ils nous ont demandé seulement deux objectifs, on doit se contenter pour les étapes, se contenter seulement des activités qui réalisent seulement ces deux objectifs.
Par exemple, pour m'expliquer, je vais vous donner un exemple. Donc, si je choisis, par exemple, reconnaître le phonème U et le graphème U et lire les mots simples, par exemple, les mots des syllabes et des mots simples, donc je n'ai pas segmenté les mots. Est-ce que dans les activités et dans les étapes qu'on doit citer, est-ce qu'on ne doit pas citer des activités qui permettent de segmenter les mots? J'espère que vous avez compris ma question. Oui, c'est très clair, oui. Monsieur Khalid? Si j'ai bien compris, concernant, parce que là, on doit distinguer entre les questions d'examen et ce que nous faisons dans les classes. D'accord? Ici, dans l'examen, si on nous demande l'étape A, l'étape B, je me contente de l'étape A et B et je laisse C. Je ne suis pas obligé d'écrire l'étape C parce que c'est un examen. En tout cas, je serai noté sur ce qu'on me demande. D'accord? Mais dans la classe, bien sûr, ce que vous dites, professeur Najat, est correct, totalement. Vous avez deux objectifs, donc toutes les étapes doivent réaliser ces deux objectifs-là. D'accord? C'est juste, ici, on parle plutôt dans le contexte d'examen professionnel, c'est tout. Wallahu alim. Merci beaucoup, Monsieur Khalid. Alors, on a d'autres suggestions, par exemple celle de Madame Kautar Kaza. On peut ajouter que les deux objectifs d'apprentissage doivent être relatifs au thème étudié, celui de la nourriture et de la santé. Monsieur Khalid avait dit que ce que on doit mettre, ce sont les objectifs d'apprentissage. Ça veut dire les objectifs relatifs au thème. C'est mieux de les laisser. En d'autres termes, Madame Kautar Kaza, en d'autres termes, les mots ou les activités proposées doivent inclure le lexique correspondant à cette thématique et merci d'avance. Je voudrais savoir le nombre, Madame Myriam Moukdami, je voudrais savoir le nombre des séances de lecture dans les autres niveaux. Madame Sana Kautar avait... Je lui ai répondu, oui, c'est 4 séances. Oui. 4 séances. Mais il demande dans les autres niveaux. Donc, pour la 3e année, c'est autre chose, mais pour la 4e, 5e et 6e année, c'est 4 séances. Pour la 3e année, c'est 8 séances. Pour la 3e année, c'est 8 séances. J'ai déjà présenté dans ma précédente présentation. Donc, 8 séances par année, semaine? 8 séances. Par semaine? Non, pas par semaine, non. Oui, en 2 semaines. Ça veut dire par semaine, c'est 4 séances. Voilà. Et ici, pour la 4e, 5e, 6e année, ce sont 2 séances dans la semaine. Donc, 4 séances durant 2 semaines. C'est clair? Madame Sana, je crois qu'il y a une rectification concernant le nombre de séances dans la 5e et la 6e année. Ça veut dire les nouveaux, dans les nouveautés de la curriculum, ce sont 3 séances de 30, 30 et 25. Oui. Ça y est, d'accord. Il y a une rectification récente. C'est 4 séances. Pour la 4e année, c'est sûr, parce que j'ai enseigné la 4e année cette année. Oui, pour la 4e année, oui. Pour la 5e et 6e, c'est 3. Oui, on avait l'année dernière, moi aussi, j'ai travaillé par 2 séances de 45 minutes et une deuxième séance de 30 minutes. Maintenant, dans les nouveautés avec lesquelles on va travailler l'année prochaine, Inch'Allah, ça va être 3 séances par semaine. Par semaine? Oui. Alors, Naam. Mais oui. Cette année, ils ont programmé 2 séances pour la première année de l'enseignement primaire, 2 séances de lecture dans la première année. Oui, pour la première année, oui. Oui, il y a aussi une rectification concernant la première année, c'est 2 séances, oui. L'année précédente, il n'y avait pas de séance de lecture.
Oui, exact, c'est bon. merci infiniment. Merci. Ça veut dire pour savoir le nombre de séances de chacune des matières, on n'a que faire une petite visite aux nouveautés, les nouveautés du curriculum pour bien les savoir. Ils sont bien détaillés sur le fichier. Alors, on passe à la troisième question. Citez les étapes méthodologiques à suivre et proposer pour chacune d'elles 2 activités d'enseignement-apprentissage appropriées à la méthode syllabique, tout en précisant le rôle de la professeure, du professeur et les tâches de l'apprenant. Alors, vos suggestions, s'il vous plaît. Alors, comme l'avait mentionné Madame Sena Kotar, vous pouvez vous contenter seulement aux étapes, mais si vous voulez ajouter quelques explications, c'est avec plaisir. Oui, Madame Sena, Soumia Zarroq. Oui, à vous la parole, Madame Soumia. Madame Soumia Zarroq. Oui, rebonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend clairement. Alors, pour la première étape, c'est l'étape avant la lecture. Alors, cette étape-là, donc, elle est nommée ou bien elle est appelée découverte. C'est l'étape de découverte. Donc, avant la découverte, donc, le professeur est appelé à faire une petite évaluation diagnostique dans laquelle il évalue les prérequis des élèves concernant le phonème en cours. Ensuite, il présente le texte support, donc qui serait en rapport avec l'expression orale. Alors, il y a toujours une liaison entre les disciplines. Donc là, il lit le texte, il dégage en compagnie des élèves, bien sûr, les mots qui contiennent le phonème en cours. Et là, donc, les élèves, bien sûr, lisent les mots et ensuite, ils les segmentent. Et là, il recourt ou bien à la substitution, à la segmentation et les habiletés en rapport avec la première habileté, donc la conscience phonologique. Ça, c'est la première habileté que l'élève doit prendre conscience pour pouvoir reconnaître le phonème en cours. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai tort ou bien je suis dans la bonne voie. Merci infiniment. Je note que ce ne sont que des suggestions, ni les miennes, ni celles des autres participants. On ne sait pas qui a raison, ni qui a tort. Alors, si on a d'autres suggestions de réponse, Madame Kawintissar. Alors, bonsoir tout le monde. Pour cette question, on doit suivre 3 étapes. La première étape, c'est l'identification auditive du phonème, dont le professeur utilise des mots de la leçon de l'oral ou bien des mots courants pour identifier le son étudié. La deuxième étape, c'est la correspondance entre le son et le graphie, ça veut dire correspondance phonème-graphème. Et finalement, la discrimination visuelle de la lettre étudiée. Merci. Merci infiniment, Madame Antissar.
S'il y a d'autres intervenants. Monsieur Mohamed, vous voulez dire quelque chose? Oui. Monsieur Abdeljalil, il y a des étapes. La première étape, c'est la mise en situation. Dans cette étape, on va demander, ou bien l'enseignant doit appeler les élèves par leur nom et poser la question, par exemple, quel est le son commun entre les noms des élèves. La deuxième étape, c'est la discrimination auditive. Par exemple, l'enseignant doit demander aux apprenants d'identifier le phonème qui se répète dans des mots qui contiennent, par exemple, U. Et la troisième étape, c'est la discrimination visuelle. Dans cette étape, l'enseignant doit demander aux apprenants, par exemple, de revenir à la page qui est convenable au graphème U et entourer les mots ou bien qui contiennent le graphème U. Et enfin, il y a l'étape du combinatoire. Dans cette étape, il va, par exemple, écrire dans le tableau des syllabes. Et c'est aussi, M. Abdeljalil. Et enfin, petite évaluation. Merci, monsieur. Merci infiniment, Monsieur Moukrim. Madame Sarah Al-Qioul. Bonsoir. Moi, je vais proposer les activités de la deuxième séance. Tout d'abord, l'étape de la mise en situation. L'enseignant demande aux apprenants de chercher des mots contenant le phonème U dans différentes positions et il fait lire les combinatoires. Pour les activités de l'apprenant, il propose des mots contenant le phonème U dans différentes positions et il lit les combinatoires figurant sur le livret. Pour la deuxième étape, lecture des syllabes, des mots et des phrases. L'enseignant lit et fait lire les mots et les syllabes figurant dans la rubrique, par exemple, je lis dans le livret, lit et fait lire progressivement les phrases, corrige les erreurs de prononciation, intervient en soutien en cas de besoin. Pour les activités de l'apprenant, lit les mots et les syllabes de la rubrique je lis et fait lire lit progressivement les phrases. Merci. Un grand merci pour votre proposition, Madame Sarah. Alors, s'il y a d'autres propositions. Alors, s'il y a d'autres propositions, pour Madame Mariam, on commence par la discrimination auditive, discrimination visuelle, combinaison syllabique et lecture d'un certain nombre de syllabes, ainsi de quelques mots en relation avec le phonème étudié. Madame Kautar Sara a dit pour les étapes de la lecture destinées à la deuxième année, la première est observation et découverte du phonème U. La deuxième étape est la compréhension et conceptualisation des mots contenant le phonème étudié. Et pour la troisième est l'application et transfert, souligner ou entourer ou relier le phonème et finalement évaluation et remédiation. Merci Madame Kautar. Alors il a dit en bref, c'est l'avant-lecture, pendant la lecture et après la lecture. Madame Sarah, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou c'est Madame Soumia et Madame Sarah?
Alors, je crois que ce sont les mains oubliées. Alors, on passe à la question suivante. Lors de l'évaluation de cette activité de lecture, vous constatez que les apprenantes, les apprenants n'arrivent pas à associer le graphème U au phonème qui lui correspond. Proposez 2 activités pour remédier à cette difficulté. Alors, s'il vous plaît, vos propositions concernant les activités de remédiation. Madame Kawintissar. Alors, pour cette activité, je propose 2 activités. La première, c'est la discrimination avec des graphèmes proches. L'enseignant donne une liste de mots contenant des graphèmes proches. L'élève encadre uniquement les mots où il voit le graphème étudié. La deuxième activité, c'est l'activité combinatoire. Relier chaque mot aux lettres qui le composent. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Madame Sarah. Moi, je propose une activité. L'enseignant propose des syllabes écrites en minuscules, en script et en cursive et demande aux apprenants et apprenantes de colorier la case de la syllabe qui contient le son U. La consigne est comme suit. Colorie la case de la syllabe où tu vois U. Je propose des syllabes, par exemple, mu, na, bu, pi, q, etc. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question. Madame Hanan Mazouz. Est-ce qu'on doit mentionner la phase de mise en situation dans la fiche ou non? On va essayer de poser cette question à M. Khalid ou bien M. Hafid pour nous répondre. Alors, si quelqu'un de ces deux... Est-ce qu'on doit mentionner quoi? Je n'ai pas bien entendu la question. L'étape de mise en situation. C'est-à-dire? Ça veut dire l'étape appelée mise en situation. Ça veut dire c'est une première phase. Quoi? Comment? Normalement, dans ces 3 étapes-là, c'est comme dans la langue arabe. Nous avons la conscience, je crois, phonologique, et après la connaissance visuelle, etc. Donc, quelle est la place de la mise en situation ici? Parce que toutes les étapes sont des mises en situation avant de passer à l'action, plutôt à l'application. Oui. لا حتى انا دابا كيبانوا لي كاملين هم ميزون سيتياسيون مي دون كيل سيتياسيون اكزاكتومون جو سي با. Je demande à la personne qui a posé la question de plutôt la clarifier. Alors, Madame Hanan, si vous pouvez bien clarifier votre question. On passe à Madame Kiltoum. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je propose, pour répondre à cette question, je propose 2 activités. La première, c'est l'activité de la lettre manquante. Donc, l'enseignant propose des mots avec la lettre étudiée et qui est manquante. Donc, l'élève doit chercher la lettre et puis lire le mot. La deuxième activité, c'est l'activité de la syllabe manquante. Donc, cette fois, l'enseignant enlève l'ensemble de la syllabe. Et donc, l'élève doit chercher cette syllabe. La troisième activité, c'est proposer des mots avec des syllabes intrus. Donc, l'élève doit chercher la syllabe intrus afin de trouver le mot correct. Merci. Merci beaucoup.
Alors, Madame Kautar Kaza a dit, pour les activités de remédiation, je propose de présenter des mots contenant le graphème U et demander aux apprenants de l'identifier ou en soulignant le phonème ou l'entourer. Madame Meriem, je propose comme activité de remédiation de présenter des mots manquants et qui sont proches au niveau de la prononciation pour amener les élèves à trouver le graphème qui convient pour chaque mot en s'aidant de quelques petites figurines. Alors pour Madame Kautar, pour la deuxième activité, je propose de présenter des mots qui contiennent le graphème U et demander aux élèves de les lire correctement. Merci infiniment pour vos propositions. Madame Keltoum, je crois que vous avez oublié la main levée, mais si vous avez quelque chose d'autre à dire, Madame Soumia. Madame Soumia. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. pour les activités proposées pour remédier pardon. Attendez une minute, s'il vous plaît. Alors, pour remédier à cette entrave-là, alors, donc, n'oublions pas que nous adressons en deuxième année à une tranche d'âge qui est plus ou moins petite. Alors, il faut proposer quand même des activités qui véhiculent ce niveau-là. Alors, donc, je vois comme proposition, alors, par exemple, on écrit des mots qui contiennent le phonème U, par exemple mur, par exemple prune, etc. Et on demande à l'élève de colorier, par exemple, le phonème, le graphème en cours. Donc, je ne sais pas si ma proposition est comprise. Donc, on écrit les mots. Donc, bien sûr, on les accompagne avec des illustrations. Par exemple, la photo de mur, une image de mur, prune, etc. Et on demande à l'élève de colorier le graphème U. Donc, ça, c'est une proposition qui aiderait sûrement l'élève à surmonter cette entrave. Merci. Merci beaucoup, Madame Soumaya. S'il y a d'autres propositions. Alors, s'il n'y en a pas, on va essayer de passer à la dernière question. Au cours de la réalisation des activités orales, vous remarquez que les apprenants ne parviennent pas à articuler correctement le phonème U et à bien prononcer les mots qui le contiennent. Montrez comment vous procédez pour traiter phonétiquement ces difficultés. Oui, Monsieur Mohamed Boutefah. Bonsoir une autre fois. Donc, bonsoir. Avant, donc, pour la question numéro 2, avant de proposer une telle activité, il faut prendre en considération qu'il s'agit d'un niveau de deuxième année d'enseignement primaire. Donc, je propose comme activité de remédiation, alors, première activité, colorer les mots qui contiennent la lettre U, par exemple. Pour la deuxième activité, associer par flèche chaque image par le mot qui convient, par exemple. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed.
Alors, s'il vous plaît, vos propositions concernant la dernière question. Bien sûr, comme nous le savons tous, que les élèves, nous apprenons tous, ont un confus entre le U qui n'est pas dans la langue arabe. Ça veut dire ils trouvent des difficultés à le prononcer. Parfois, ils le prononcent I, parfois OU. Ça veut dire il faut toujours trouver une façon de remédier cette difficulté, de surmonter cette difficulté de prononciation. Alors, montrez comment vous procédez pour traiter phonétiquement ces difficultés. Monsieur Kamani Mohamed. Donc, bonsoir une fois. Bonsoir. Donc, pour moi, donc, la première des choses, donc, je vais transcrire des syllabes sur le tableau. Mu, bu, ru, ainsi de suite. La deuxième, et je vais demander bien sûr aux élèves de répéter des syllabes. La deuxième des choses, c'est maintenant je vais écrire des mots usuels, légumes, c'est-à-dire des mots usuels qu'on utilise dans la classe. Et pour la troisième des choses, on va chanter une chanson qui contient le son, des mots qui contiennent le son U. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Madame Kiltoum. Donc, merci encore une fois. Donc, pour moi, je préfère toujours choisir et faire des chants, des comptines avec les élèves contenant le phonème, le graphème étudié. C'est la meilleure façon de remédier à ce problème-là. Merci. Merci beaucoup. Madame Ilham. Bonsoir pour une deuxième fois. Bonsoir. Pour moi, j'écris des mots, j'écris des syllabes contenant le son en étude. Je lis les syllabes. Je demande aux élèves de lire et de bien articuler les syllabes. Et je montre aux élèves comment bien articuler le son en étude en montrant le mouvement des lèvres. Et après, je passe à d'autres syllabes ou bien d'autres mots. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Madame Lamraoui Souad. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour cette difficulté, il vaut mieux associer la lettre B et la lettre M avec d'abord la voyelle ouverte, c'est-à-dire mi, bi, pi. Après, avec la lettre fermée O, mo, bo, po. Et ensuite, avec la lettre U, parce que U se trouve entre les deux, entre la lettre ouverte I et la lettre ouverte, plutôt fermée U. Et voilà. Et pour les lettres labiales, ça permet de voir le phonème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Souad. Alors, s'il y a d'autres interventions. Monsieur Abdeljalil. Oui. Si vous le permettez. Avec plaisir, oui. Je veux conseiller les professeurs de ne pas oublier toujours dans les activités de remédiation d'y appliquer tout ce qu'on a vu en ce qui concerne les pédagogies actives. J'ai entendu la proposition de Madame Kiltoum. Elle a proposé un jeu.
Et c'est ça la bonne pratique, c'est de pratiquer tout ce qu'on a vu qui concerne les pédagogies actives, les pédagogies actives. C'est mon point de vue. On doit toujours appliquer tout ce qu'on a vu dans les présentations qu'on a déjà vues, d'impliquer tout ce qu'on a vu dans notre pratique enseignante. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Hafid. Madame Bahia, je crois que vous avez levé la main. Si vous avez quelque chose à ajouter, nous serons enchantés. Oui, Monsieur le Kamani. Salam alaikum. Est-ce qu'on peut, c'est comme suggestion, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner aux élèves et aux apprenants des syllabes, comme un jeu, des syllabes pour construire des mots, contenant bien sûr le Wa alaykoum phonème salam. en code. Vous m'avez entendu? Ou bien je répète. Allô? Est-ce que vous entendez bien? Oui, je crois qu'on a bien entendu. Oui. C'est bon? Oui, Monsieur le Kamani. Oui, mais pas clairement. Est-ce qu'on peut donner, c'est-à-dire comme un jeu, c'est-à-dire comment on appelle ça? Je ne sais pas comment Monsieur le le dire en Kamani. français. Oui. On n'arrive pas à vous entendre. On n'arrive pas à vous entendre. Oui, si vous pouvez répéter votre question, oui. Ça veut dire, est-ce qu'on peut donner aux élèves des syllabes avec lesquelles ils peuvent former des mots? Monsieur le Kamani, je crois qu'on va revenir vers toi après l'intervention de Monsieur Mohamed Boutefah, si vous le permettez. Pour traiter phonétiquement le problème. Monsieur Mohamed Boutefah. Oui. Alors, pour traiter phonétiquement le problème. Oui, oui, je crois que. Est-ce que tu m'entends, tu es algérien? Tu es algérien. Monsieur Khalid, vous voulez intervenir? Non, c'est vrai, non. Je t'avais dit que M. Kamani a peut-être un problème de connexion. Algérie, pour traiter phonétiquement le problème, on va proposer par exemple un jeu. Oui, on vous entend très bien, Monsieur Mohamed. On va proposer par exemple un jeu où le professeur va prononcer des mots. Oui, Monsieur Mohamed Boutefah. Oui, monsieur Algérie. Donc, pour traiter phonétiquement le problème, on va proposer par exemple un jeu où le professeur va prononcer des mots et les élèves, les apprenants, vont applaudir chaque fois qu'ils entendent le phonème concerné. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Madame Lamraoui Souad.
Madame Suad? Non, c'est déjà fait. Ok, Ma main pardonnez-moi. n'est pas levée. Non, il était levé. Je crois que vous l'avez oublié. Il n'y a pas de problème. Madame Keltoum. Oui, je veux ajouter quelque chose à la proposition de M. Kamani. C'est lors des activités de la combinatoire, si on trouve des difficultés, on peut faire cette activité que M. Kamani a proposée. Par exemple, on peut donner aux élèves des mots d'abord composés de 2 syllabes, des mots composés de 2 syllabes. Les élèves doivent remettre les syllabes en ordre et écrire le mot juste. Après, on peut proposer aux élèves des mots composés de 3 syllabes cette fois-là. Donc, les élèves doivent remettre les syllabes en ordre et écrire le mot juste sur leur ardoise, par exemple. Merci. Merci beaucoup, Madame Keltoum. Madame Sarah? Donc, moi, je propose un jeu. L'enseignant distribue des étiquettes contenant des syllabes. Ces syllabes doivent être composées d'une consonne plus le phonème U. Il dit les syllabes et demande aux apprenants ou bien à l'apprenant qui la possède de se lever en montrant son étiquette à ses camarades. Merci. Merci beaucoup, Madame Sarah. Monsieur Mohamed Kamani. Si vous pouvez éclaircir votre question. Salam alaikum. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Sinon, on passe à Madame Sana Kautar. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, Monsieur Kamani. أنا عندي أنا هادو لي زوريات وعليكم السلام. لي بروفيسور السي الكماني وي نعم انت راه تنسمعوا الصوت ديالك، راه المشكل عند السي عبد الجليل في الكونيكسيون، هو اللي ما تيسمعناش. هكاك واش تي تنسمعوك السي الكماني محمد. السي عبد الجليل اللي عنده مشكل يمكن ديال الكونيكسيون، داك الشيء باش كاين ديكالاج في الكلام. داكور Donc c'est un jeu. Avec le problème, c'est un jeu. Oui, j'entends bien. لكن تسمع مزيان. Donc les professeurs ont clarifié les choses. Donc est-ce qu'on peut proposer un jeu de cartes? Voilà, donc quelqu'un a créé un jeu de cartes pour former des mots. Donc premier mot qui contient 2 syllabes, puis 3 syllabes, ainsi de suite. On peut même on peut même demander aux élèves de former des phrases, des petites phrases usuelles, comme ça, contient des mots usuels. Aussi, est-ce qu'on peut proposer aux élèves une grille pour dégager des mots qui contiennent le son ou bien le graphème en cours? Et merci. Merci beaucoup, Monsieur El Kamani. Madame Sana Kautar. Pour cette question, mais ce que j'avais compris, c'est que comment on traitait les difficultés phonétiquement. Donc ici, les activités que je suis en train d'entendre sont des activités pour connaître le phonème. Donc ici, on va découvrir que nous apprenons articule mal le phonème U. Donc comment on va résoudre ce problème? C'est-à-dire, ce n'est pas la question d'un jeu de mots ou bien, mais c'est de la prononciation. C'est-à-dire, ici, on va faire des activités de répétition. C'est-à-dire, à chaque fois, on doit prononcer des mots et on va demander aux apprenants de bien articuler. Ici, ce que je peux proposer aussi, c'est loin du corrigé du ministère, c'est que c'est l'intégration, si c'est possible, des TIS. C'est-à-dire, ici, on peut faire
les montrer aux apprenants les activités, si on cherche, on va les trouver bien sûr, comment articuler, parce qu'ici, c'est le problème, ce n'est pas de distinguer le graphème ni le phonème, c'est de le bien prononcer. Par exemple, ici, on remarque que, par exemple, mu, ils vont dire mais ou bien mou, il y a des élèves ou bien des apprenants qui disent mou. Donc ici, on va se concentrer sur l'articulation. On va peut-être commencer par le phonème lui-même, U, et puis dans des syllabes mu, ru, vu, etc. Et par la suite dans des mots. Donc ici, on doit insister sur ça. C'est ce que j'ai compris personnellement. Ce n'est pas un jeu pour distinguer le phonème ni le graphème. Et merci à vous. Merci beaucoup, Madame Sana Kotar. Effectivement, c'est ce que je viens de mentionner le début de parler concernant cette question. C'est que les élèves ont un confus, ça veut dire ils confusent entre le U, le phonème U et le phonème I et OU. Et là, par exemple, on peut leur donner des mots contenant I et contenant U, par exemple, ou par exemple, roue. On a la roue et on a la rue. Ça veut dire ici, l'apprenant, s'il a une difficulté, il va les prononcer pareil. Les deux mots va leur prononcer pareillement, mais si ça veut dire pour résoudre ce problème, il doit prononcer le U en U et le OU en OU. Ça veut dire ça, c'est une sorte de problème. Madame مريم الأسوابي مريم الصوابي مريم. Madame Bahia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, mais pas clairement. Pas clairement. Bonsoir. Alors, pour remédier phonétiquement aux difficultés de prononciation. Alors maintenant, Est-ce que vous m'entendez? Non? Oui, vous pouvez suivre votre parole, oui. Alors, pour remédier phonétiquement aux difficultés de prononciation, j'amène les élèves à s'entraîner à produire le son isolé, puis dans les syllabes, puis dans des mots. Je procède à un découpage syllabique et produire chaque son isolé à l'autre. Un autre entraînement qui consiste à des jeux chantés, bien sûr en exploitant le son ciblé, avec les jeux mimés. Qu'est-ce que ça veut dire les jeux mimés? C'est que les apprenants doivent, par exemple, faire tondre leurs lèvres sans prononcer le son. Puis les jeux de comptine. Faire répéter le son difficile à prononcer dans le même mot, par exemple comme tortue. On dit tortue, tu, comme ça. Puis faire durer le son. Par exemple, mule, c'est faire durer le son. Et merci. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on Oui, vous merci. entend. Oui, je suis Mariam Sawabi. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de parler, mais apparemment, il y avait le micro qui a été désactivé. Donc, pour une remédiation à ce problème-là, vu que j'enseigne les classes de CP et de CE1, donc je procède pour remédier à ce problème. Donc, en premier lieu, pour l'apprenant qui présente le problème, donc je passe ma main en dessous de son menton avec mon pouce et mon index, j'appuie sur les joues et
ses joues à lui. Donc, et je prononce et je lui demande de faire la même chose que moi, donc pour allonger un petit peu les lèvres en avant et de les rapprocher un petit peu pour donner le son. D'accord? Donc, et après, donc si le problème n'est pas réglé, donc j'utilise des audios, donc des casques, pour écouter les mots et à lui de répéter à chaque fois la lettre, le phonème et en même temps les mots contenant ce phonème. D'accord? Merci. Grand merci, Madame Mariam. Madame Lamraoui Souad. effectivement أستاذ هذا البروبليم ديال U بالضبط هو U جات ما بين لا سميتها لا فويال اوفرت اللي هي I et la voyelle fermée اللي هي O. دونك قبل ما ندوزو للU مباشرة للتلميذ باش تجيه صعيبة غادي ناخدو سميتهم لي لتر لابيال اللي هي M و B و P هادوك لي تخوا معروفين ونقراو بهم بعدا افيك اون فويال اوفرت اللي هي I وابخي غندوزو له مع O وابخي غنقولوا له بان هادوك بجوج هذيك او راه جات ما بين ما نفتحوش في لا بوش يعني توتالمون بحال اي اي اون فا با لا فيرمي توتالمون بحال او كوم سا هنا كنعطيو للتلميذ بعدا لا نوسيون ديال او منين جات هذيك او خاصو يفهمها بعدا هي الصعوبه اللي هي كيفاش يجمع لا بوش ديالو اون ميم طون يحلها في واحد الفتره. فوالا هذا هو عندها واحد الاسم غير ما بقيتش عرفت من القدام يعني دوك في الستينات والسبعينات هكذا كانت كتخدم ما عرفتش الطريقه. سي ميرسي بوكو. ميرسي بوكو مدام سعاد. مدام كوثر كازا. Bonsoir, monsieur Boujli. Bonsoir, madame. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend bien. Bonsoir, monsieur Boujli. Je vous remercie infiniment pour ces temps. Je vous remercie de cette dernière question. Pour traiter ces difficultés phonétiques ou de prononciation, je propose de lire des mots contenant le graphème U et de demander aux élèves d'imiter la prononciation en les répétant ou bien en veillant sur la bonne prononciation. Également, on peut aussi montrer des images aux élèves et de leur demander de deviner les mots qui leur correspondent en veillant sur la bonne articulation du phonème U. On peut aussi suggérer, on peut également procéder dans une boîte et contenant le phonème U et en demandant aux apprenants de lire le mot découvert. Et ces mots doivent être appris auparavant lors de l'étude du thème. Et merci. Merci beaucoup. Madame Kiltoum. J'ai laissé ma main levée. Oui, depuis longtemps, j'ai cru que... Mais si vous voulez, je peux ajouter quelque chose. Oui, oui, avec plaisir. Les virelangues aussi aident bien les élèves à bien articuler. C'est en répétant un mot et jonglant avec, donc il articule mieux. Merci. Merci beaucoup, Madame Kiltoum. C'est effectivement ce que je voudrais bien dire. Ce sont les virelangues. Les virelangues aident beaucoup les élèves à mieux articuler certains phonèmes.
Alors, s'il n'y a pas d'autres propositions, d'autres suggestions de réponses, on va passer à Madame Sana Koutar pour nous proposer sa correction ou bien la correction du ministère. Madame Sana Koutar, Oui, à monsieur vous la Zouel, avec parole. plaisir. D'accord. Merci de bien attendre et de bien entendre les réponses de nos chers participants. Avec plaisir, avec tout le plaisir est pour moi. Ravi moi aussi d'être parmi vous et bien sûr d'écouter toutes ces interactions. Donc ici pour la correction, pour les objectifs, c'est presque les mêmes. C'est reconnaître le phonème U, reconnaître le graphème U qui correspond au phonème U, scander les syllabes d'un mot contenant le phonème U, c'est-à-dire ici séparer un mot en syllabes, lire et d'une façon, si nous voulons dire, ici dans la méthode syllabique, on l'a fait en tapant les mains, c'est-à-dire par exemple, si je prends baguette, par exemple, je vais dire baguette, etc. Donc c'est ça l'objectif, lire des mots contenant le graphème U. Pour la durée, c'est 50 minutes réparties en 2 séances. La première séance en 30 minutes et la deuxième séance en 20 minutes. Donc, pour les étapes, donc la première étape, c'est la découverte et la reconnaissance du phonème. Il y a 2 activités ici. Il y a la discrimination auditive du phonème et la discrimination visuelle du graphème. Ici, on va préciser le rôle de professeur et les tâches des élèves. Elles sont assez longues à dire, mais à chaque fois, on va présenter 2 activités pour la discrimination auditive du phonème. On va préciser le rôle du professeur et en même temps, on va dire ce que les élèves vont faire. À titre d'exemple, je vais citer quelques exemples. Par exemple, ici, dans la discrimination auditive du phonème, le rôle du professeur, on va dire, procède à un rappel, bien sûr, du support et le support lors les activités orales. Et puis, il va mettre en relief les mots qui contiennent le phonème U. Donc, que font les apprenants? Bien sûr, il interagit avec le support, il repère les mots contenant le phonème U, etc. Donc, les étapes sont assez longues. Donc, je vais me concentrer sur les étapes et les activités. Mais si l'un parmi vous, par la suite, demande un éclaircissement, je suis là. Par la suite, la discrimination visuelle du graphème avec des activités. J'ai cité lors de mon exposé plusieurs activités. On doit choisir seulement 2. Pour les activités si vous vous rappelez de la discrimination auditive du phonème, il y en avait pas mal. Jeu de pigeon, vol, le repérage, on va les voir dans les entraînements. Donc, deuxième étape, c'est l'entraînement et l'application. Ici, il y a 2 activités. Il y a la première, c'est le décodage, lecture des syllabes et des mots. Et la deuxième, c'est lecture des mots et des phrases. Bien sûr, à chaque fois, on doit préciser le rôle du professeur et on va dire que vont faire les apprenants. Et la troisième étape, c'est l'étape d'évaluation. Pardon, ici, il y a 2 L, c'est une petite faute. Évaluation et soutien. 2 activités. Repérage des difficultés, et c'est là qu'on vient de repérer la difficulté de la prononciation. Madame Sana. Oui, maintenant c'est bien? Oui, c'est bien maintenant. Où est-ce que je me suis arrêtée? L'évaluation. Oui, oui. D'accord, donc je reprends pour l'évaluation et le soutien. J'ai dit il y a une petite faute ici, je n'ai pas fait attention. Dans les activités, on va repérer les difficultés et puis on va veiller à la consolidation et le soutien. Donc, les rôles du professeur et les tâches des élèves sont à mentionner. Et puis, pour les activités proposées dans le corrigé, pour la première activité, il me propose une liste de mots écrits en minuscules, en script et en cursive. Puis, on demande aux apprenants d'entourer
ceux qui contiennent le graphème U. Par exemple, entoure les mots où tu vois U, sucre. Donc ici, pourquoi ils ont cité le thème de la nourriture? C'est pour ça, pour donner des mots qui ont relation avec le thème. Donc sucre, légumes, salade, purée, tomate, tartine. Une liste de mots et on demande aux apprenants d'encadrer ceux où on entend le phonème U et on voit le graphème U. Donc c'est entendre et voir. Donc parce que on sait tous que le graphème U peut s'associer avec d'autres graphèmes et donner un nouveau phonème à prononcer. Donc tagine, prune, par exemple, ici, jeudi, donc ici, le U, même si on voit le graphème U, mais on ne le prononce pas. Légumes, nature, cours, sucette. Et troisième activité, une liste de mots est demandée aux apprenants, bien sûr, d'entourer la lettre U quand on l'entend. Déjeuner, jus, rouler. Ici, le graphème U avec le graphème O, ça donne un autre phonème qui est OU. Donc ici, l'élève doit savoir qu'il s'agit d'une autre prononciation. Donc, rouler, soupe et voiture. Quatrième activité, donc une liste de syllabes est demandée aux apprenantes apprenants, celle où l'on entend le son U et on voit le graphème U, maintenant les syllabes du, tu, pu, te, pas, du, tu, et mots, etc. Pour la deuxième activité qui demande de traiter phonétiquement les difficultés de bien articuler le phonème U et de bien prononcer des mots qui le contiennent, on peut proposer premièrement écrire une liste des syllabes contenant la graphie U et on demande aux apprenants de les lire. Et bien sûr, ici, on veille à la bonne articulation du phonème U, mu, lu, ru, pu, etc. Donc, écrire une liste de mots usuels contenant le graphème usuel, c'est-à-dire que les élèves ont déjà lu ces mots, ont déjà écouté ces mots lors de l'activité orale. Le graphème, pardon, ici contenant le graphème, contenant le phonème, c'est une petite faute, le phonème U, et on demande aux apprenants de les lire. On veille à la bonne articulation du phonème en leur bien montrant avec les gestes de la bouche. Et comme ça, je vous remercie de votre attention et merci à vous. Je vous donne la parole, M. Abdjeli. Merci beaucoup, Madame Sana Kotar, pour vos éclaircissements. Merci beaucoup pour tous les participants qui ont vraiment enrichi cette rencontre d'aujourd'hui avec leurs interventions. Monsieur Khalid et Monsieur Hafed, à vous la parole pour conclure. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, Monsieur Mohamed. سي عبد الجليل الا كان ممكن هذاك ليكزامان ديال 2014 الا كان ممكن الاستاذه سناء ترجعوا لينا بغيت نشوف واحد لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون اللي كاينه تماك نشوفوا واش الا كاين شي اقتراحات على الاجابه ديالها. Oui, c'est bon, M. Abdjelil, le partage, c'est bon? Oui, il est bon, mais le diapositive concerné n'est pas encore affiché. Oui, non. merci. D'accord, attendez. Donc, c'est 2014, la lecture. C'est ça, M. Moukrim? 2014. Oui, c'est ça. زيدي أستاذ الديابوزيتيف الأخرى اللي موراها.
واحد لا كيسيون اللي فيها سي عبد الجليل، فيها لانافور، فيها هي اللي باينه دابا استاذ. لانفيرونس يمكن بحال هكا. La reconnaissance des mots, la compréhension du sens local, du pronominalisation, les anaphores et les inférences. La reconnaissance des mots ما عندناش مشكل. La compréhension du sens local, عندنا les pronominalisations et les anaphores, les inférences. هاد l'activité هذه كان ممكن شي واحد عنده شي idée. Oui, يوضحها لنا الله يجزيكم بخير. je peux vous répondre. Oui, monsieur Mokrim. Donc, je vais vous répondre. Donc, ici, en se basant, bien sûr, pour la reconnaissance du mot, les activités, bien sûr, à proposer, elles vont porter sur le lexique et sur, par exemple, les mots de la même famille, sur les homonymes, les antonymes, les synonymes, ça, c'est clair. D'accord? Pour la compréhension du sens local, ici, c'est là où on demande aux apprenants de chercher le titre, par exemple, du paragraphe, de remettre un paragraphe en ordre, parfois de segmenter le texte en leur demandant il y a combien de paragraphes. Et ça, c'est par le sens. Ils ne vont pas segmenter le texte au hasard. Ils vont le segmenter d'après le sens. Et puis relire des images au texte qui leur correspondent. Pour les pronominalisations et les anaphores, ici, on peut mettre des substantifs à des référents ou bien des exercices par exemple, on peut leur demander, par exemple, de remplacer certains mots dans le texte par un mot qui a le même sens aussi. On peut aussi demander aux apprenants de reproduire des noms, bien des substantifs, d'autres noms pour éviter des répétitions. Et pour les inférences, on va demander des élèves de faire ça. Comment on peut le faire? Par exemple, on peut, je sais pas, faire par exemple implicite, les inférences. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai compris personnellement parce que la question, c'est il y a une curiosité. Je suis retournée, j'ai lu le texte pour essayer de répondre. Moi aussi, j'ai trouvé c'est la question que j'ai trouvée un peu pertinente. Par exemple, on peut demander aux apprenants de trouver le rapport entre les phrases. Par exemple, on va leur donner les phrases sans liaison ici pour comprendre. Et c'est ce que je peux vous dire sur ça. C'est ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé dans cette question. J'espère que je me suis bien expliquée, monsieur Mokrim. C'est bon? Merci. Merci, Sana. Merci. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Merci, Madame Sana. Merci, monsieur Mokrim. Alors, s'il y a d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, monsieur Khalid ou bien monsieur Hafid pour conclure. Donc, merci, Seb Jalil. Merci à Madame Sana pour cette soirée. Merci à vous, Seb Jalil, pour la bonne gestion et à tous les participants et participantes pour l'enrichissement de cette rencontre pédagogique. Espérons qu'il sera bénéfique pour tout le monde, Inch'Allah. Et bon courage, bonne rentrée scolaire, Inch'Allah Ta'ala. Et à la prochaine, bi'idhnillah. Merci, monsieur Khalid. Monsieur Hafid, si vous avez quelque chose à ajouter. Merci infiniment, monsieur Abdeljalil. Je tiens à remercier